Okay, capacitors, combination of capacitors that we are going to discuss. Okay, so now here in the second chapter, so this combination of capacitors. So as we have discussed yesterday, capacitors in series combination, then capacitors in parallel combination. So look here, let us consider first capacitors in series combination. Of course, this is the symbol of capacitor. So two parallel lines. These two parallel lines represent two conductors, parallel plates, and look here, this terminal and this is the another terminal. It has some capacity. Let that capacity be C1. Okay, this is one capacitor, its capacity be C1, and another capacitor, its capacity be C2. Okay, and now this end, look here, this plate, this is the terminal, this end is connected to this end of the another capacitor, end to end connection. This type of connection is known as series combination. So even though there are two capacitors in this system, both of them together act like a single capacitor. So that single capacitor is said to be equivalent capacitor or effective capacitor. So now let us obtain an expression for equivalent capacitance or capacity of a combination of capacitors in series combination, of course. So now look here, this is the equivalent capacitor. So this capacitor equal to this combination. Now effective, of course it is called effective capacitor. So look here, let us connect a battery to this combination, and here a positive terminal is connected like this to this capacitor C1, and negative terminal is connected to this terminal, so that we have connected to this combination. This is the battery. So look at the symbol of the difference between the symbol of capacitor and battery. Look here, in case of capacitor, these two lines are equal in size, okay, but here unequal, one short and one long. Okay, why it is long? This represents positive, positive means more. This represent negative, negative means low. Okay, this is the negative terminal. So what happens when battery is connected to capacitors? We know capacitor will get charged, isn't it? So capacitor is a device which is used to store the charges, So okay, now look here, as this is positive terminal of the battery, this is the source of positive charges, So this supplies positive charges to this plate, and this is negative. This terminal or part of the battery supplies negative charges, means electrons to this plate. Okay, and now look here, like this. This plate, of course, before connecting to this ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಯಾವ ಚಾರ್ಜು ಇರಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಉಳ್ಕಂತು, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್, isn't it? So now look here, it is like this positive plate removed, negative charges, and this negative plate removed here. Look here,
ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಯ್ತು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತಲ್ವ, ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡು ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್? ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪಲ್ಸ್ ದೀಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಇದು ರಿಪಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೇ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ದೀಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬರಲ್ಲ, ದೇ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವೈರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, negative charge come on the opposite plate. Okay, and because of this negative charge here there are positive charges. ಸೊ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ರಿಪಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ನೌ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ನೌ electrons and these three positive charges will be neutralized. Now what is the charge on this one? It is Q. ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ Q ಅಷ್ಟು. ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಒನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಒನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ is positive, on this one it is negative. Same number of charges will be there on this one, irrespective of the capacity of the capacitor. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದ್ರದ್ದೇ ಬೇರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಇದ್ರದ್ದೇ ಬೇರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ಲೇಟಿಂದ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ಲೇಟಿಂದ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ, ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ಮೈನಸ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ದೀಸ್ ಟು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ, charge on each capacitor is same. This is very important. Series combination, in this type of combination, ಇದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ, ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದನೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಗೂ ವಿ ಅಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಪ್ಲೇಟಿಂದ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ V1 is the potential difference. Between these two plates V2 is the potential difference. Okay, so between the plates potential difference develop ಆಗುತ್ತೆ. This potential difference plus this potential difference gives this total potential difference. ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರೋವಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಇದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೂ ಇದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ V1 ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸು 3 ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸು 2 ಇದೆ, ಸಪೋಸ್ 3, 2. ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 + 2 5. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನಾವು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ V is equal to V1 plus V2. This V is equal to V1 plus V2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ.
ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಅದು ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V1 ಪ್ಲಸ್ V2. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಸಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಟು ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಇದು ಇನ್ ಜನರಲ್. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ C1 ಆ್ಯಂಡ್ C2ಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. ವಿನ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ಸಿನ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ V ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q ಬೈ C. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು V ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ C ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದು V1, you take V1. V1 is equal to Q by C1. We have to take actually, look here, V is equal to this, according to this, V1 is Q by C1, V2 is Q by C2. This V is equal to V1. V1 ಗೆ Q by C1 ಅಂತ ಬರ್ಕಂತೀವಿ, V2 ಗೆ Q by C2 ಅಂತ ಬರ್ಕಂತೀವಿ. Why this is not Q1, this is not Q2? That is because ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ Q ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ Q. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೂ Q ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ Q. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ Q1 Q2, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ನೌ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, Q ಕಾಮನ್, you know, so take Q common. Okay, and what will be remain? 1 by C1 plus 1 by C2, you know. So 1 by C1 plus here 1 by C2. So now this cross multiply this Q. Okay, like this. What happens? You cross multiply here V by Q. Okay, V by Q is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. Okay, so now look at this V by Q. What is this V by Q? We know this V by Q is equal to 1 by C, you know. The capacity, look at this formula, definition for capacity, C is equal to Q by V. Okay, its reciprocal 1 by C. So we have to take the reciprocal of this one is V by C, V by Q. Okay, so this V by Q is nothing but 1 by C, reciprocal of the capacity of the capacitor. So ಈ C ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ? ಇದರದ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ಅನ್ನೋದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಿ ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೂ ಸೇಮ್, ಅಂದರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ದು ಚಾರ್ಜು ಕ್ಯೂ. Okay, so potential difference of the combination, charge on the combination, V by C gives 1 by C, V by Q gives 1 by C. So now let us substitute 1 by C here. Okay, so now we get 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. So this is the final equation. It means this C is the capacity of the equivalent capacitor, C1 C2 individual capacitors. So for n capacitors, if you connect one more 3 4 5 6 in series, then what will be the formula for this? It is like this: 1 by C plus 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus 1 by C4, etc., 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 1 by Cn. This is 1 by Cn. Okay, so look here, so this is the formula. This you have to keep in your mind for series combination. 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. So take this one, 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by 2. Two capacitors connected in series. So now C1 C2, take LCM C1 C2, and C2 into 1 C2, C1 into 1 C1. So here C2 plus C1, it comes C2 plus C1. This can be written as C1 plus C2, C1 plus C2. So like this, 1 by C is equal to C1 plus C2 divided by C1 C2, and take the reciprocal of this one. What will you get? So CS. Why CS? Why this suffix S? Because this is series combination, you know. So as it is series combination, okay, so for this series combination, C1
we have taken the suffix as s. Okay, C1 C2 divided by C1 plus C2. So if there are two capacitors, you can use directly this formula. If three capacitors are there, this formula you have to use. You cannot use this formula. For three capacitors, 1 by Cs is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, like that. Okay. So this formula you have to keep in your mind. Okay. So let us see once again. Look here, capacitors in series. Look here, for this very important thing is charge on each capacitor is same. And next thing, potential V is equal to V1 plus V2. We actually start from this concept. V is equal to V1 plus V2. Okay. For this, we are going to take the definition for capacity, and then we cross multiplying this one, we get, okay, for V1 it is Q by C1, for V2 it is Q by C2. We have taken common, and 1 by C1 plus 1 by C2 and Q by V by Q, but V by Q is equal to 1 by C, and substitute here, and this is the expression for effective capacitance of two capacitors connected in series. This is important formula. Okay, this formula you have to keep in your mind, because on this formula there will be few problems and also maybe some questions. Okay, so next, for large number of this thing, the capacitors connected, n number of capacitors connected in series, this is the formula you have to take. Okay, so this is about series combination. Next, let us go to parallel combination. Capacitors in parallel combination. Okay, and look here, this is C1 capacitor, and let us take another capacitor C2. They are kept like this. This is one terminal, this is the another terminal, like this. And let us consider A and B 2 points, from A to C1, from A to C2, B to C1 and B to C2 we have taken. So look here, these are the, this is one point and this is the another point. Between these 2 points we have connected two capacitors. Okay, this point is common for this one and also this one. This is common for this one and this one. Look here, how we have connected capacitors. So this combination is connected. These two capacitors are connected between two common points. Okay. Now, if two capacitors or three capacitors or n capacitors, if they are connected between two common points, then they are said to be in parallel. Okay. So now let us see in this case also, ಈ ಥರ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸು ಇದ್ರೂ ಅದು ಒಂದೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಥವಾ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ, ಆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅದೇ ಥರ ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್. ಬ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟಿಂದ ಹೋಗಿರೋವಂಥ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 10 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. 10 ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್, 2 ವೇಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ವೇ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ 10 ಚಾರ್ಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 10 ಚಾರ್ಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು C1ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು C2ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಈಕ್ವಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ, 5 ಹೋಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಅನ್ಈಕ್ವಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ? ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಈ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ವಾ, ಆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೋಲ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಜಸನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ.
ಸೊ ಯಾವುದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ. ಸಪೋಸ್ 10 ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದರೆ ಇದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಮ್ 7 ಇದು ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಸಮ್ 3 ಇದು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ದ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಈ ಥರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನೇ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಎರಡು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದನ್ನು ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ V1, ಇದು V2 ಆದರೆ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V1, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V2. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಚಾರ್ಜು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಪ್ಲೈಡ್ ಚಾರ್ಜ್, ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ನಾವು ತಗೊಬೋದು. ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು Q1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜು Q2. ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೇಲೆ Q1 ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ Q2 ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿರುವಂಥ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜು ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ Q ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q1 ಪ್ಲಸ್ Q2. ದಿಸ್ Q ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನಿದೆ, ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಚಾರ್ಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q1 ಪ್ಲಸ್ Q2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ starting equation. And now let us consider a definition for capacity. C is equal to Q by V. ಇಲ್ಲೇನು ಬೇಕು ನಮಗೆ, Q ಬೇಕಲ್ವಾ. Q ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, Q is equal to CV. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ Q1ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, Q is equal to CV ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ Q1 is equal to C1V1, Q2 is equal to C2V2. But it is not necessary to take V1 and V2. Why? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೂ ಎರಡು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ Q1 ಅಂದರೆ C1V, Q2 ಅಂದರೆ C2V. ಇಟ್ ಈಸ್ Q is equal to instead of Q1 C1V, instead of Q2 C2V. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ಲುಕ್ ಇಯರ್, V is common, take this V common. Now this V common, what is remaining here, C1 plus here C2, like this. Then what is the next step? Yes, we have to cross multiply this one, Q by V, and we know Q by V is nothing but C. So instead of Q by V we can take C. Okay, so Q by V is C. Capacity of which capacitor? ಇದು ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದಾ? ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸನ್ನು C ಸಫಿಕ್ಸ್ P ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ C ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ C is equal to C1 plus C2. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೂ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸಪೋಸ್ ಇದು 2 ಇದ್ದು ಇದು 3 ಇದ್ದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 5, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಾಗಿ ಅವುಗಳ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸು ಆ್ಯಡಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ n ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್, 2 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ C1 plus C2. For n capacitors, what may be the equation? It is like this.
C is equal to C1 plus C2 plus Cn, like this. If 3 capacitors were there, C is equal to C1 plus C2 plus C3, okay, like this. So this is parallel combination. These two are very important, series combinations and parallel combinations, okay. So nimge derive an expression for capacity of equivalent capacitor of the combination consisting of parallel combination consisting of two capacitors anta ee derivation kelbodu, athwa obtain an expression for equivalent capacity of combination in which two capacitors are connected in parallel. ಆತರ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಈ ಥರ ಜಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್? ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಾ ಫಿಸಿಕ್ಸಾ? ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ, ವಾಟ್ ಈಸ್ Q1, ವಾಟ್ ಈಸ್ Q2 ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೂ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ C1 ಆ್ಯಂಡ್ C2, ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, Q1 is the charge on the first capacitor, Q2 is the charge on the second capacitor. V is the potential difference across the combination. Here potential difference across each capacitor is same. Okay, that you have to say. Adadmele from this Q is equal to Q1 plus Q2. In parallel combination Q is equal to Q1 plus Q2. Next what you have to write? According to definition, capacity is equal to Q by V. Here Q is the charge, V is the potential difference. Okay, and like this. Okay, and this, take this is equation 1. So equation 1 becomes, look here, instead of Q1 C1V, like this you have to write. Okay, and finally of course C is equal to C1 plus C2, and for n capacitors in parallel this you have to write. ಈ ಥರ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬರೀ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ಇಟ್, ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮೈ ಬುಕ್, ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಎನಿ ಬುಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬುಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮ CET ನೀಟ್ ಏನು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ capacitors in parallel combination, let us go to discuss, look at difference between what? Difference between series combination and parallel combination of capacitors. ಏನು ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, look here, let us take one side series combination, another side parallel combination. Okay, and look here, series combination is like this, end to end like this. Okay, and parallel combination, look here, end to end connection. So next parallel combination will be like this. Okay, C1 C2 C3 capacitors connected between 2 points. This is one point, this is another point. All the capacitors are connected between two common points. Okay, this is parallel combination, and all the capacitors are connected between two common points. You can write this one. And look here, effective capacitance. In this case effective capacitance is given by 1 by Cs is equal to C, S for series combination, 1 by C1 plus 1 by C2 up to 1 by Cn for n capacitors. In this case it is simple, Cp, effective capacitance, is equal to P for parallel combination, C1 plus C2 plus up to Cn, nth capacity of the nth capacitor. Okay, so now effective capacitance is lower than the lowest capacitance in the combination. Look at this statement, important. What is this? Effective capacitance is lower than the lowest capacitance in the combination. What does it mean? Let us take an example. So here take this as 2, capacity of this one 2, capacity of this one is 4, and capacity of this one is 8.
So now let us calculate the effective capacitance. In order to calculate the effective capacitance, let us consider this equation. 1 by Cs is equal to 1 by C1, C2, C3 up to 3. This is 3, C3. Okay. And now what is this one? 2. C1 is 2, C2 is 4 and C3 is 8. Now you take LCM. What is LCM? It is 8, you know. 2 4s and 2 4 2s and 8 1s, like this it comes. And 4 plus 3 it is 7, no? 7 by 8. This 1 by Cs is equal to 7 by 8. So, but we need Cs, you know, take the reciprocal. Cs is equal to 8 by 7. Reciprocal of this one. What is this 8 by 7? It comes 1 point something, you know. If you calculate by using calculator, you get 1 point something. 1.14 it comes. Look here, this is the effective capacitance. Andre ಈ 4 2 4 8 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸನ್ನು 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸನ್ನು ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 1.14. ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ? 2. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನೋ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, lower than the lowest capacitance connected in the combination. Okay, now let us come to this parallel combination. Let us see what happens here. So that is effective capacitance is lower than the lowest capacitance in the combination, and here effective capacitance is higher than the highest capacitance in the combination. Andre suppose illi look here, let us take the example. Idu 2, idu 4, idu 8. Effective capacitance bekandre this formula we have to use. Cp is equal to C1 plus C2 plus C3. Parallel combination, direct addition. Okay, and look here, 2 4 8. So it comes 14. 2 plus 8 10 14, isn't it? So this Cp is equal to 14. 14 is greater than the, look here, the highest one is 8 here. Higher than, this is higher than the highest one. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಮ್ಮಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ, ಜಾಸ್ತಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ 3 ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈ 1 ಡಿಫರೆನ್ಸಿಂದ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀರಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಇದು 1 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇವೆರಡು ಸೇರಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್, ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ, ಈ ಕಡೆ ರಾಂಗ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವೈಡರ್ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V1 ಪ್ಲಸ್ V2 ಪ್ಲಸ್ V3 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು, ಓಕೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್, ಏನೋ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಥರದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಎವ್ರಿ ಅವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 5 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಅಥವಾ 10 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಮ್ 6 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು?
ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ವಾ, 3 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸನ್ನು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ 6. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಇಲ್ಲ, 2 ಇದೆ. 1 ಬೇಕಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಇರುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಅರ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇಕೋ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ CS is equal to C1 C2 C1 plus C2. This is the formula for series combination, and CP is equal to C1 plus C2. This is the formula for parallel combination. So now C1 is equal to 10 microfarad, C2 is equal to 10 microfarad. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 microfarad ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ 10 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು 5 ಬೇಕು, ಒಂದು 20 ಬೇಕು. ಬಟ್ the factory is not producing 5 and 10. What to do? Now let us connect these two things like this. ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಥರ ಸೀರೀಸಾಗಿ ಎರಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 10 × 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 + 10. ಓಕೆ, 10 × 10 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 20. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, 100/20 ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 0 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. 10/2 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ 5 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. ಸೊ 2 10 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ಸನ್ನು ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್. Okay, we can get small capacitor. Okay, and now when we connect it like this series, same 2 capacitors connected in series, what parallel, what happens, 10 + 10 we will get 20 microfarad. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಡ್ಕೊಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇವು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲನ್ನು ಮಿಕ್ಸೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ, ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಬೇಕಂದರೆ ಲುಕಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು ಸಹ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಬರೀ 10 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಡ್ಕೊಬೋದು, ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಟೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ let us discuss energy stored in a capacitor. So we know when this is the capacitor. What does capacitor do? It stores the charges, ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ನಡುವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ potential difference irutte. So due to this will be having energy. So look here, now let us assume it like this. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So what has happened, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ you have seen this one, look here, this is one plate and this is the another plate. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. 100 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ 100 ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ನೌ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, this is how we are charging. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ
ನಾವು ಇವನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಒನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಲೆಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ವೈ? ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಟಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ತೆಗಿಬೋದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೆಗಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ಪ್ಲೇಟು ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸರಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ವಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಇದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವ. ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡಾದಮೇಲೆ ದೀಸ್ ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಮೂರನೇದು ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಎರಡು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಈ 3 ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಈ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ನನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಚಾರ್ಜಸನ್ನು ನೆಗೆಟಿವಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ಸೇರಿಸುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್, ಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಷ್ಟು. ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ವಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು ಡಿ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದೇನೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಕ್ಯೂನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಅನದರ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅನದರ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಸ್ ಎ ಎನರ್ಜಿ. ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎನರ್ಜಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್, ಅಡಿಷನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸಮ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಟೋಟಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಿತ್ತು ಈ ಕಡೆ ತಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಬೇಕೋ ಅದು ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ದಿಸ್ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಸಿ. ಯಾಕೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಸಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಸಿ ಡಿ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೋದು. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು, ಇದನ್ನು ಸಿನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯೂ, ಇಲ್ಲೇನು ಉಳ್ಕೊಳ್ತೋ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ 1/c ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ 0 ಚಾರ್ಜನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 0 ಚಾರ್ಜಿಂದ ಸಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ತನಕ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 0 ಇತ್ತು,
ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯೂ ತನಕ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು look here. So this W is equal to 1 by C, 0 to Q we have to add. So ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1 by C is equal to this is suppose x to the power of n ಇದ್ದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ x to the power of n plus 1 by n plus 1. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ 1 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 1 plus 1 ಅಂದರೆ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 plus 1 ಅಂದರೆ 2 ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟು ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್, ಇದು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 to Q, 0 to Q, 0 ಇಂದ Q ತನಕ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ Q ಡ್ಯಾಶ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ Q ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 0 ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ Q. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ Q ಡ್ಯಾಶ್ Q ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ Q ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2. ಸೊ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ U. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ U ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು this instead of W it is U. 1 by C, it look here, you take 1 by 2 this side and Q square by C, Q square by C. Okay, like this. So but Q is equal to CV, no, Q is equal to CV. Therefore instead of Q take CV, we will get C square V square, you know. So here C square is there, C square into V square, C square into V square. C and square get cancelled, you know. So here this square and C get cancelled, therefore C V square divided by 2, 1 by 2 into C V square. So that is half C V square. This is the energy stored in the capacitor when it is charged. ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ U is equal to half C V square. ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ mv ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥರ ಇಲ್ವಾ? ಅದೇ ಥರ ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, U is equal to half CV square. So this is the formula. Okay, so now it is 5:54, 6 minutes left. Let me stop here. Okay, and now let me give homework. Okay, before that let us recall what